Hello, hello. Good afternoon, students. Hello. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon. Currently, we are learning the very important chapter from the Robert philosophy, that is the drug proving. And in previous lecture, we learned uh, what do you mean by drug proving. And every one of you know the first step in the evolution of homeopathic therapeutic is the drug proving, because without drug proving we are not able to understand the pathogenetic action of the particular medicinal substance, and that therefore it is necessary to know it is necessary to know the uh, necessary to know the pathogenetic action of the medicine in order to apply according to the law of similia. And therefore the drug proving is the first step in the evolution of the homeopathic therapeutic. And then the second step was the discovery of the law of similar, because first Dr. Hahnemann proved the pathogenetic action of the cinchona bark on himself, and then he concluded, or you can say came on the conclusion that the by virtue of the power of producing the malaria-like symptom in healthy human being, the cinchona bark is able to cure malaria or intermittent fever whenever it prescribed according to the symptom similarity. And the third step was the principle of potentization, because the crude medicinal substances act as the it is a physiological dose and act uh, as a pathogenic way and produce various symptom or unnecessary symptom, uh, while the nature of the disease is dynamic, and therefore the crude material dose of the medicine not able to reach up to the that depth of the vital force, and therefore this purpose is also solved by the drug potentization. Then this let us try to understand the first step. And in previous lecture we learned uh, the sources of drug, or how human being search the uh, medicinal substance according to the doctrine of signature, that is the similarity of the human organs with the plant or any other substances which observed in the environment. Then in last lecture we learned on what is drug. Yes, in order to know the terminology or the meaning of drug, every one of you know drug is a substance which has a capacity to alter state of health. Alter state of health means the state which is in a balanced condition, or you can say it is a healthy state, and whenever we administer any drug substance to that healthy person, it produces some symptom. And whenever we introduce or whenever we administer this drug substance to the sick person also, the some symptoms are produced. That means the drug has a potential to produce or alter state, isn't it, from health to disease and disease to health. And therefore the drug substance, it is not only the material one, or you can say it is not a dead substance, but it has a potential, it has a energy. It is the energy just like the energy of life. And therefore in previous lecture we learn, or prior to learn the drug, we H.A. Robert told you that we must go back and ask what is life. That means H.A. Robert compare the drug substance with the life force, because the drug has energy, drug is has a potential,
and therefore it is not a dead substance, isn't it? But in spite of this, it has and it consists of energy, and therefore when we compare the drug substance with life, and Robert told you that we must go back and ask what is life. Continued action of those forces through and upon the organs of the body which preserve it from decay. Yes, something vital force is or some energy is there which carried out all sensation and function of the life, and also preserve this material body from decay. And because whenever there is death, there is no life energy remain behind, or it is a soulless body, and therefore the soulless body called dead body. And now this dead body is a part of this environment, and it is now tend to decay. Decomposition is there. This decomposition is because this life, because of this material body totally devoid of the life energy, and therefore we must differentiate between the material body from energy, life energy or vital force, isn't it? And then this is life, and health is that balanced action of these forces which preserve the integrity of all the parts. Yes, the in health or in life also, every organ, every system co- uh, working out in a harmonious way, in a cooperative manner, in a coordinative manner, isn't it? And this maintain the integrity of all the parts. That means every part or every system is every system depending on other system, or these are the relation of every system with the other system, and therefore all organ, all system, all organs, all tissue, all cells, these are all interlinked with each other or dependent on each other. And therefore whenever there is some part, as we say the whenever there is a localization of the disease in some part, then we call it the disease is located in that particular organ, and we try to treat this that particular organ or system. But disease force is not constricted on that particular organ or not limited on that particular organ or the system, while the effect of this disease force or the existence of this disease in the human body, and whole body under the influence of this disease force, not a single cell uh, remain away from the effect of or influence of this disease force. And therefore this life force keep the integrity of all the parts. In this balance lies the conservation of the whole. Without this balance, more or less destruction of the part is the result, and the value of this balance is determined by the importance and number of organs or function involved. Is this balance mm, which is maintained, the balance in the sensation and function is maintained by the vital force, and all organs are involved in this function. Now let us try to understand what is drug. A drug is an any material agent in however attenuated form, the ingestion of which is capable of so disturbing this balance of the vital forces that the functioning of one or more organ of the body is no longer carried out to the best of the whole, and any material substance capable of so acting on the living organism is a drug. Yes, try to understand. It is very important. Drug is any material agent. Yes, it is a material one. It is a substance, isn't it? If you know the sources of drug, we obtain drug from plant kingdom, animal kingdom, as well as mineral kingdom, and imponderabilia also.
isn't it? Imponderabilia is not a material agent. You, every one of you know, it is only the energy. While plant, animal, and mineral kingdom, these are all the material agent, isn't it? A drug is any material agent in however attenuated form. However attenuated means it is a potentized form. This crude material substance is not यूज ॲज इट इज. कुठलंही ड्रग सबस्टन्स आपण जसच्या तसं एकदम वापरायला घेत नाही, कारण त्याच्यामध्ये जी एनर्जी आहे ती डायरेक्टली बॉडीवर, सेलवर, म्हणजे ऑर्गनवर ॲक्ट होऊन ॲडव्हर्स इफेक्ट येऊ शकतात. कारण इट हॅज अ पोटेन्शियल टू डिस्टर्ब द फिजिओलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी. आणि म्हणून कुठलंही ड्रग सबस्टन्स जे असतं ओरिजिनल फॉर्ममध्ये, तो सोर्स असतो, तो आपण जसा तसा घेत नाही, तर आपण त्याच्यावर प्रक्रिया करतो. जर समजा प्लांट ओरिजिन असेल तर प्लांटचं पावडर बनवतो किंवा काढा बनवतो किंवा मदर टिंक्चर बनवतो. असं त्याच्यापासून आपण जे मेडिसिन बनवतो आहे, म्हणजे ड्रग सबस्टन्स विच वी आर नॉट यूज ॲज इट इज, तर ट्रॅच्युरेशन करतो, सकशन करतो, किंवा एलिमेंट्स असतील, एलिमेंट्स फॉर एक्झाम्पल नॅट्रमोर. तर नॅट्रमोर आपण जसंच्या तसं ते क्रूड सॉल्ट जे आलं, आपण कॉमन सॉल्ट आपण मेडिसिन म्हणून वापरत नाही, कारण इट इज अ फूड, इट इज अ फूड मटेरियल, अँड इन क्रूड फॉर्म इट इज टोटली इनॲक्टिवेट. अँड देअरफॉर ज्याला आपण मेडिसिन म्हणतो त्याच्यावर काहीतरी प्रक्रिया करून, त्या ड्रग सबस्टन्सवर काहीतरी प्रक्रिया करून आपण मेडिसिन बनवत असतो. तर पण इन ओरिजिनल फॉर्म इट इज अ मटेरियल एजंट विच हॅज अ एनर्जी, isn't it? It has a potential. In however attenuated form, the ingestion of which is capable of so disturbing this balance of the vital forces. आणि हे ड्रग मटेरियल जेव्हा आपण घेतलं आहे किंवा जे मेडिसिन बनवलेलं आहे, जेव्हा तेव्हा आपण जेव्हा केव्हा कोणाला देतो, ॲडमिनिस्टर करतो, प्रूव्हिंगमध्ये हेल्दी पर्सनला किंवा सिक पर्सनला, डिसीज असेल तर सिक पर्सनला आपण जेव्हा ते देतो, तेव्हा ऑफ अ सो डिस्टर्बिंग दिस बॅलन्स ऑफ द व्हायटल फोर्स. जेव्हा आपण ते हेल्दी पर्सनला देतो हे ड्रग सबस्टन्स, त्याला काहीच सिम्पटम नसतात, त्याचे सेन्सेशन अँड फंक्शन हे खूप बॅलन्स असतात, हार्मोनियस वेनी ऑपरेट होत असतात. आणि तो मुख्य म्हणजे तो फिलिंग वेल हे एक इम्पॉर्टंट सेन्सेशन असतं. ही फील्स व्हेरी वेल. तर हे वेलबिंग जे फिलिंग आहे, विच इंडिकेट द हेल्थ, इजंट इट, विच इंडिकेट द बॅलन्स ऑफ द बॉडी, माइंड अँड व्हायटल फोर्स. तर हे जेव्हा ड्रग सबस्टन्स आपण अशा हेल्दी माणसाला देतो, तो त्याच्यामध्ये एक एक एनर्जी, एक पॉवर आहे, ती काय करतं, डिस्टर्बिंग दिस बॅलन्स ऑफ द व्हायटल फोर्सेस, दॅट द फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर मोर ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज नो लॉंगर कॅरिड आउट टू द बेस्ट ऑफ द होल. म्हणजे डेफिनेटली त्या ड्रग सबस्टन्स ज्या ऑर्गनकडे, ज्या टिश्यूकडे त्याची ॲफिनिटी असेल, तिथे जाऊन तो ॲक्ट होतो आणि खूप त्याची जी एनर्जी असते, इट अल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ. दॅट मीन्स इट टोटली डिस्टर्ब द बॅलन्स बिटवीन द बॉडी, माइंड अँड व्हायटल फोर्स, इजंट इट. अँड जे त्याला काय वेलबिंग फिलिंग असतं ॲज अ होल, म्हणून ते डिस्टर्ब होतं. कारण प्रत्येक ऑर्गन एकमेकांशी, प्रत्येक सिस्टीम एक दुसऱ्याशी ही निगडीत असल्यामुळे, जुळलेली असल्यामुळे, एका ठिकाणी जर डिस्टर्बन्स आला तर तो तिथेच लिमिटेड न राहता त्याची रिएक्शन पूर्ण होल बॉडीवर येते. आणि म्हणून आपण त्या नुसत्या बॉडीवर नाही तर माइंडवर देखील येते. म्हणूनच त्याला ते सेन्सेशन येतं की ही इज नॉट फिलिंग वेल. तर हे ड्रग जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीला दिलं तेव्हा देखील त्याची ॲक्शन होते. म्हणून तो टोटली ॲज अ होल तो डिस्टर्ब होतो. अँड एनी मटेरियल सबस्टन्स कॅपेबल ऑफ सो ॲक्टिंग ऑन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज अ ड्रग. आणि म्हणून काय म्हटलं आहे, एनी मटेरियल सबस्टन्स, कुठलेही तो घटक, तो सबस्टन्स ज्याला आपण ड्रग म्हणू शकतो, कारण तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये अशा प्रकारे ॲक्ट होतो. म्हणजे इट हॅज अ टेंडन्सी टू derange the vital force, it has a tendency to alter state of health, it has a tendency to produce some symptom, isn't it? And असं कुठलंही जे मटेरियल सबस्टन्स असतं त्याला काय म्हणतात, ड्रग म्हणतात. Have you got this? Any material substance capable of so acting on the living organism is a drug. Every one of you know whole material from the world you can broadly classified into
food items. So, and this food item, these all these are the constructive in nature, and while other substances are toxic in nature, which we call the, which has a tendency to, or which has a energy to destructive. These are all toxins are all destructive in nature. तर फूड मध्ये देखील आपण काही काही पदार्थ असे असतात की जे खूप रिॲक्ट होतात, त्यांची एक स्पेसिफिक ॲक्शन असते. फॉर एक्झाम्पल, की आपण ज्याला स्पायसी मटेरियल म्हणू, की जे हे जे मसाल्याचे पदार्थ आहे, प्रत्येक गोष्ट ज्याच्यातले म्हणा, जितके इन्क्लूड आहेत, तुम्हाला माहितीच आहे, मिरे आहे, लवंग आहे, त्या यांना एक प्रत्येक एक विशिष्ट आरोमा आहे. त्याच प्रकारे एक त्याच्यामध्ये एक एनर्जी पण आहे, त्याच्यामध्ये पण एक सबस्टन्स आहे. म्हणजे जे काही सबस्टन्सेस कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणून जरी मानले गेलेले आहेत, तरी आपण त्यांच्या ज्या पॉवरमुळे त्यांच्यापासून देखील मेडिसिन बनवू शकतो. किंवा जे कुठले आपण म्हणू की तुळस आहे समजा आपल्या रोजच्या एक्झाम्पल मधली, तर तुळस किंवा पुदिना म्हणा, यांना देखील एक प्रकारचा अरोमा आहे. जेव्हा आपण ते खातो तेव्हा एक पण ते टॉक्झिक इफेक्ट आपल्या बॉडीवर आणत नाही. जर आपण एकदम कंटिन्यू लॉंग कंटिन्यूड जर आपण त्याचा यूज केला, तर कदाचित थोडेफार फिजिओलॉजिकल आपल्याला परिणाम दिसतील, पण सर्वसाधारणतः त्याचे बॅड इफेक्ट आपल्या बॉडीवर दिसत नाही. म्हणून फूड फूड इज ऑलवेज कन्स्ट्रक्टिव्ह इन नेचर, व्हाईल टॉक्झिन्स आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव्ह इन नेचर. तर हा जे डिस्ट्रक्टिव्ह असतात, यांना हे जे पदार्थ असतात ज्याला आपण टॉक्झिन्स म्हणू, तर हे फिजिओलॉजिकली हे खूप पोटेंट असतात, खूप ॲक्टिव्ह असतात. आणि जेव्हा हे एखादा चुकून एखाद्या माणसाने खाल्लं, फॉर एक्झाम्पल नक्सवामिका किंवा ओपियम सारखं हे जे मेडिसिन सबस्टन्स आहे, जे प्लांट ओरिजिन आहे, किंवा ॲकोनाइटा, बेलाडोना आहे, तर हे देखील प्लांट किंगडम मधनं आपल्याला मिळालेले मेडिसिनल सबस्टन्स आहे. पण यांच्यामध्ये एक प्रॉपर्टी आहे की ते जर पोटात गेलं तर त्यांचे ते सिम्पटम प्रोड्यूस करतात. ते इट अल्टर स्टेट ऑफ हेल्थ, इट ॲक्ट more organs of the body, and no longer carried out to the best of the whole, काहीतरी सिम्पटम प्रोड्यूस करतात. म्हणून अशा पदार्थांना आपण ड्रग ती त्यांची जी टॉक्झिसिटी आहे त्यांना आपण बेनिफिशियल इफेक्टमध्ये कन्व्हर्ट करतो, आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करून आपण मेडिसिन बनवतो. अँड दीज आर ऑल बेनिफिशियल टू द ह्युमन बीइंग, इजंट इट. पण जे ओरिजिनल ड्रग सबस्टन्स असतात त्यांच्यामध्येही पोटेंट ते असतात, ते पोटेंट असतात. इट हॅज अ टेंडन्सी टू अल्टर स्टेट ऑफ हेल्थ, अँड देअरफॉर एनी मटेरियल सबस्टन्स capable of so acting on the living organism is a drug. Have you got this? Yes. Hence, drugs are essentially destructive. Yes. म्हणून ती जी पॉवर असते त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतो की ड्रग इज इसेन्शियली डिस्ट्रक्टिव्ह. देअर इन लाईज द डिफरन्स बिटवीन ड्रग्स अँड फूड्स ड्रग्स. म्हणजे त्याच्यामुळेच डिफरन्स आहे की ड्रग्स जे डिस्ट्रक्टिव्ह ॲक्शन आहे त्या बॉडीवर, तर काही फूड मटेरियल पासून, म्हणजे ज्यांची कन्स्ट्रक्टिव्ह ॲक्शन आहे त्यांच्यापासून पण आपण मेडिसिन बनवत आहे. अँड देअर इन लाईज द डिफरन्स बिटवीन ड्रग अँड फूड्स. ड्रग्स आर डिस्ट्रक्टिव्ह व्हाईल फूड्स आर कन्स्ट्रक्टिव्ह. बोथ drugs and foods act upon the vital force which rules in all animate beings. Yes, both drugs and food. आत्ताच आपण बघितलं की ड्रग्स हे डिस्ट्रक्टिव्ह नेचरचे आहेत, तर फूड हे कन्स्ट्रक्टिव्ह नेचरचे आहेत. आणि फूड इज व्हेरी इसेन्शियल टू कॅरीड आउट द लाईफ. आणि हे फूडच आहे जे काय होत आहे की जे व्हायटल फोर्सला एनर्जी कोण देत आहे? फूड देत आहे. तर फूड देत जे आहे ते मटेरियल देत आहे का? नाही. तर जे काही फूड आपण खातो, जे आपण अन्न खातो, ते अन्नाचं डायजेशन होतं, ॲसिमिलेशन होतं, आणि हे सगळं फूड ॲटम ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब होऊन हे आयनच्या फॉर्ममध्ये प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचवल्या जातं. आणि त्यामधून जे न्यूट्रिएंट्स आपल्याला मिळतात, काही आवश्यक घटक असतात ते बोनसाठी आवश्यक घटक असतात ते बोनकडे जातात, ब्लडसाठी आवश्यक जे कन्स्ट्रक्टिव्ह असतात ते बोनकडे जातात, ब्रेनसाठी किंवा नर्वस सेलसाठी जे आवश्यक घटक आहेत ते नर्व्हस सेलपर्यंत, किंवा ते
ॲसिम्युलेट करून घेतात. अशा वेगवेगळ्या ऑर्गनची आणि वेगवेगळ्या सिस्टीमची जी काही गरज आहे, ती या फूड ॲटमच्या फूड जे मटेरियल आहे त्याच्यातूनच पोहोचवल्या जाते आणि हेच फूड व्हायटल फोर्सला एनर्जी देत आहे. तर व्हायटल फोर्सला एनर्जी देत आहे म्हणजे या फूडमध्ये देखील व्हायटल एनर्जी आहे. या फूडमध्ये जी पॉवर आहे, जी एनर्जी आहे, ती एकदम डायनॅमिक लेवलला जाऊन, स्पिरिच्युअल लेवलला जाऊन व्हायटल फोर्सला एनर्जेटिक करत असते. आणि म्हणून फूड जसं व्हायटल फोर्सची रिॲक्ट होऊन त्याला ॲनिमेट करतो. रूल्स इन ऑल ॲनिमेट बिंग म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला म्हणून फूडची रिक्वायरमेंट असते. एव्हरी वन ऑफ यू नो द डिफरन्स बिटवीन लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नीड ऑक्सिजन, वॉटर, फूड. There is motion, there is excretion. Motion means movement. There is excretions, and there is growth, and very important is the there is a reproduction. These non-living things are not carried out all these function, isn't it? And therefore things which we call as a animate म्हणजे लिव्हिंग बीइंग. तर ह्या सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला जगण्यासाठी म्हणजे त्याच्या व्हायटल फोर्सला त्या बॉडीमध्ये मेंटेन करण्यासाठी फूडची गरज असते. पण हे फूड जसं व्हायटल फोर्सवर ऍक्ट होतं तसंच ड्रगची देखील व्हायटल फोर्सवर ऍक्शन होत असते, कारण हे देखील पोटेंट आहेत. पण ड्रगची ऍक्शन कशी होते? डिस्ट्रक्टिव्ह होते. फूड हे कन्स्ट्रक्टिव्ह नेचरमध्ये आहे आणि व्हायटल फोर्सला ते एनर्जी देतात. Isn't it? Both drugs and foods act upon the vital force which rules in all animate beings. Yes. Let us take the next paragraph. To ascertain the knowledge of a drug is a discover what disturbance of this balance it is capable of producing and what organs are affected. How and what functional changes are made manifest. When we have discovered all these about a drug, we can say we have a proving. Yes. मग असं वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग सबस्टन्सेस आपल्याला अवेलेबल आहेत. प्लांट किंगडममध्ये आहेत, ॲनिमल किंगडममध्ये आहे आणि मिनरल किंगडममध्ये आहे. पण सर्वात महत्त्वाचं काय की आपण कुठल्याही डिसीजवर कुठलंही मेडिसिन काढून खिशातून देऊ शकत नाही. तर त्यासाठी काय आवश्यक आहे? टू असर्टन द नॉलेज ऑफ अ ड्रग, म्हणजे त्या ड्रग सबस्टन्स बद्दल नॉलेज मिळण्यासाठी इज अ डिस्कव्हर व्हॉट डिस्टर्बन्स ऑफ दिस बॅलन्स इट इज कॅपेबल ऑफ प्रोड्युसिंग. म्हणजे एखादा विशिष्ट ड्रग सबस्टन्स हा कशा प्रकारे त्या व्हायटल फोर्सवर, ह्युमन ऑर्गॅनिझमवर किंवा जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्यासोबत ऍक्ट होऊन कुठल्या प्रकारचे सिम्पटम तो प्रोड्यूस करतो, कुठल्या प्रकारचा डिस्टर्बन्स तो प्रोड्यूस करतो. कारण तुम्हाला इथे जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर आपण स्नेक वेनमचं घेऊ शकतो. खूप क्रूड एक्झाम्पल आहे ते, की वेगवेगळ्या प्रकारचे विषारी रेप्टाईल्स फॅमिलीमधनं जे काही साप म्हणू आपण ज्याला, तर ते असतात. पण काही साप बिनविषारी असतात आणि काही साप विषारी असतात. तर ते जे विषारी साप असतात त्या जेव्हा ते चावतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला किंवा ह्युमन बिंगला, तर प्रत्येक प्रकारच्या म्हणजे जातीच्या सापाची जे स्नेक वेनम आहे ते वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ह्युमन बिंगवर ऍक्ट होतं. काही जे कोब्रा किंवा रसेल, व्हायपर रसेल असे वेगवेगळे जे, किंवा आपण लॅकेसिस म्हणून खूप परिचित एक्झाम्पल आहे. तर अशा प्रकारचे जे काही मेडिसिन स्नेकपासून जे आपण मेडिसिन बनवलं आहे, तर त्या स्नेक वेनमची काही स्नेक वेनम हे डायरेक्टली ब्रेनवर ऍक्ट होतात, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर ऍक्ट होतात आणि डेथ होते. काही डायरेक्टली हार्टवर ऍक्शन असते, कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टीम अरेस्ट होते आणि पेशंट मरतो. तर काही डायरेक्टली ब्लडवर ऍक्ट होतात आणि तिथे कोॲग्युलेशन होऊन डिऑक्सिजनेशन होतं ब्लडचं, ब्लड टॉक्झिक पेशंट ब्रेनला ऑक्सिजन मिळतात, मरतो. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे स्नेक वेनम आहे, तर प्रत्येक स्नेक वेनम एकसारखाच रिएक्शन किंवा सिम्पटम दाखवत नाही.
तर प्रत्येक स्नेक वेनमची आपली आपली एक कॅरेक्टरिस्टिक ॲक्शन आहे ह्युमन बिंगवर. हे याच्यासाठी एक्झाम्पल घेतलं की हे त्याच्यावरनं आपल्याला समजू शकेल की जेव्हा प्रत्येक ड्रग सबस्टन्स जो आहे त्याची देखील त्याची स्वतःची अशी कॅपॅसिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बेलाडोना आणि नक्सॉमिका यांचा कंपॅरिझन करायला गेलं तर बेलाडोना पण टॉक्सिक आहे तुम्हाला माहिती आहे आणि ॲकोनाईट पण टॉक्सिक आहे. पण बेलाडोनाची ॲक्शन वेगळ्या प्रकारे होईल किंवा नक्सॉमिकाची ॲक्शन वेगळ्या प्रकारे होईल बॉडीवर आणि ॲकोनाईट हे वेगळे प्रकारे बॉडीवर सिम्पटम प्रोड्यूस करतील. तीनही जरी सबस्टन्सेस टॉक्झिक असतील म्हणजे डिस्ट्रक्टिव्ह नेचरचे असतील तरी हे तीनही सबस्टन्स टिश्यूवर त्यांच्यामध्ये जे काही केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहेत त्या प्रकारे त्यांच्या त्या स्पीसीसप्रमाणे त्यांची ॲक्शन वेगवेगळी राहणार आहे ह्युमन बिंगवर. फक्त त्यांच्यामध्ये एकच कॉमन गोष्ट आहे की ते दीज आर ऑल डिस्ट्रक्टिव्ह इन नेचर अँड दीज आर ऑल डेंजरस फॉर द लाईफ ऑफ द ह्युमन ऑर्गॅनिझम. इथे फक्त मग आता आपल्याला हे ड्रग सबस्टन्सेसची ही जी पॉवर आहे थेरपी पॅथोजेनेटिक ॲक्शन जी आहे डिसीज प्रोड्युसिंग पॉवर ही आपल्याला क्युरेटिव्ह पॉवर म्हणून यूज करायची आहे. तर आपल्याला बिफोर हँड यू मस्ट हॅव अ नॉलेज व्हॉट ड्रग सबस्टन्स able to create which type of symptom, isn't it? And to ascertain therefore to ascertain the knowledge of a drug is a discover what disturbance of this balance it is capable of produce. म्हणजे व्हायटल फोर्सशी रिॲक्ट होऊन ड्रग एनर्जी व्हायटल फोर्सवर रिॲक्ट होऊन कशा प्रकारचे सिम्पटम प्रोड्यूस करते प्रायमरी ॲक्शनमध्ये हे प्रत्येक ड्रग सबस्टन्सची माहिती करून घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. अँड व्हॉट ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, कुठल्या ऑर्गनवर त्याची अफिनिटी आहे, कुठल्या ऑर्गनवर जाऊन ते ॲक्ट होत आहे. हाऊ अँड व्हॉट फंक्शनल चेंजेस आर मेड. येस, एकदम कुठलंही ड्रग सबस्टन्स एकदम पॅथॉलॉजी डेव्हलप करत नाही तर पहिल्यांदा फंक्शनल सिम्पटम ते प्रोड्यूस करतात. आता हाऊ अँड व्हॉट फंक्शनल चेंजेस आर मेड manifest. When we have discovered all this about a drug, we can say we have a proving. जेव्हा आपल्याला एखाद्या ड्रग सबस्टन्स बद्दल तो ड्रग सबस्टन्स हेल्दी ह्युमन बिंगला दिल्यानंतर तो कसं अल्टरेशन करतो आणि एका फंक्शनल लेवलपासून स्ट्रक्चरल लेवलपर्यंत तो कसे सिम्पटम स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस करतो हे आपल्याला बघायला मिळतं. जिथे बघायला मिळतं त्या एक्सपेरिमेंटला आपण ड्रग प्रोविंग म्हणतो. In order to be sure of the integrity of our work, we must demand three essential things. Yes, in order to prove the any drug substance, we have a necessity of three things. तीन गोष्टींची आपल्याला आवश्यकता आहे जेव्हा हा ड्रग प्रूव्हिंगचा जो एक्सपेरिमेंट आहे ना तो आपल्याला इंटिग्रिटी ऑफ अवर वर्क म्हणजे आपल्या कामाची जी काही म्हणजे योग्यता ज्याला आपण म्हणू इंटिग्रिटी ही एक व्यवस्थितपणे जेव्हा आपण तो एक एकसंघ जो एक्सपेरिमेंट करणार आहे त्याच्यासाठी तीन गोष्टींची आवश्यकता आहे. जे ड्रग प्रूव्हिंग म्हणजे एखादा ड्रग घेऊन नुसतं त्याच्यावर काय म्हणू आपण ते नुसतं केमिकल लॅबॉरेटरीमध्ये जाऊन त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करून कुठले इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि केमिकल बेसिसवर त्याचं अनालायसिस करणं म्हणजे ड्रग प्रूव्हिंग होणार नाही. तर त्याच्यासाठी तीन गोष्टींची गरज आहे आपल्याला. नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ द ड्रग मस्ट बी प्युअर. It must be free from all mixture with other drugs and it must possesses all its active properties. Yes, तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे की जे कुठलं ड्रग आपण प्रूव्ह करणार आहे, द ड्रग which we are going to prove on healthy human being, it must be a simple one. There is a no adulteration ऑफ एनी अदर ड्रग सबस्टन्सेस. म्हणजे जे ड्रग सबस्टन्स आहे ते एकदम प्युअर पाहिजे. कुठल्याही इतर ड्रग सबस्टन्सेस त्याच्यामध्ये मिक्सचर नको, कंपाऊंडिंग नको. इट इज अवे फ्रॉम ऑल कॉम्प्लेक्सिटी, इजंट इट? अँड द क्वालिटी ऑफ द ड्रग मस्ट बी प्युअर. त्याची प्युरिटी मेंटेन करायला पाहिजे, तेव्हाच आपल्याला त्याची जेन्युइन ॲक्शन कळेल. हॅव यू गॉट दिस? आणि म्हणून
यू हॅव टू मेंटेन द प्युरिटी. म्हणजे सिंकोना बार्कचा एक्सपेरिमेंट आणि म्हणजे जेव्हा तो स्वतःवर केलेला आहे, प्रूव्ह केलेला आहे, तर त्या सिंकोना बार्कमध्ये त्यांनी काहीही घातलेलं नाही आहे. ओन्ली देर इज अ गुड चायना म्हटलेलं आहे, म्हणजे डिकॉक्शन ऑफ दिस सिंकोना बार्क. त्या सिंकोना नावाच्या झाडाच्या सालीचा फक्त त्यांनी काढा घेतलेला आहे आणि एका विशिष्ट अमाऊंटमध्ये तो त्यांनी कन्झ्युम केलेला आहे. तर इथे क्वालिटी खूप इम्पॉर्टन्स ठेवते आहे. द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स मस्ट बी प्युअर. इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल मिक्सचर ऑफ अदर ड्रग. म्हणजे जे दुसरे काही ड्रग सबस्टन्सेस आहे, आताच तुम्हाला सांगितलं की जे ड्रग सबस्टन्सेस आहेत त्या पोटेंट आहेत, त्या ॲक्टिव्ह आहेत, त्यांच्यामध्ये एनर्जी आहे. तर अशा जर एकापेक्षा दोन ड्रग जर प्रूव्ह आपण केले एकसाथ, तर ती जे दोन ड्रग एनर्जी आहे त्या डिफरंट त्यांची कॅपॅसिटी आहे प्रोड्यूस करण्याची, ते वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन काम करतील. पण जेव्हा त्यांचं मिक्सचर केलं, ते एकत्रितरित्या त्यांचं केमिकल ॲक्शन होऊन कदाचित एक भलताच ड्रग सबस्टन्सही बनू शकतो किंवा एक भलतंच इन्ग्रेडियंट बनू शकतं आणि इट इज टोटली कन्फ्युजिंग. म्हणून लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, हॅनिमन वॉज सिन्स बिगिनिंग हॅनिमन वॉज इन फेवर ऑफ द लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स. ही ऑलवेज अपोज टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेडिसिन ऑर कंपाऊंडिंग ऑफ मेडिसिन ऑर पॉलिफार्मसी. आणि म्हणून ड्रग प्रूव्हिंग also carried out no, according to the law of simplex, only single simple remedy at a time, and therefore it must possesses all its active property. म्हणजे तो ड्रग सबस्टन्स कसा पाहिजे, त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह प्रॉपर्टीज पाहिजे. दुसरी रिक्वायरमेंट काय आहे, द प्रूव्हर मस्ट possesses the proper balance in functions and in a normal healthy state, so that we can estimate and weigh the amount of the disturbance caused when we deliberately upset the balance of the health. Yes, it is the second requirement is, येस, ड्रग प्रूव्हिंग मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट आहे ड्रग आहेच. दुसरी गोष्ट काय पाहिजे आपल्याला, प्रूव्हर पाहिजे. तर एव्हरी वन ऑफ यू नो द क्वालिटीज ऑफ द प्रूव्हर. द प्रूव्हर मस्ट possesses द प्रॉपर बॅलन्स इन फंक्शन अँड बी इन अ नॉर्मल हेल्दी स्टेट. तर प्रूव्हर कसा पाहिजे, त्याचा तो प्रॉपर बॅलन्स आहे, मटेरियल बॉडी, माइंड आणि व्हायटल फोर्स याचा प्रॉपर बॅलन्स पाहिजे. पूर्ण त्याचे सेन्सेशन अँड फंक्शन हे योग्यरित्या हार्मोनियस वेनी व्हायला पाहिजे. ह्याचाच अर्थ कसा की तो नॉर्मल पाहिजे, म्हणजे तो हेल्दी स्टेट पाहिजे. प्रूव्हर मस्ट बी अ हेल्दी वन. तर प्रूव्हर हेल्दी हवा कशासाठी, सो दॅट वी कॅन एस्टिमेट अँड वे द अमाऊंट ऑफ डिस्टर्बन्स कॉज व्हेन डेलिबरेटली अपसेट द बॅलन्स ऑफ इट. कशासाठी, तर जे काही सिम्पटम येणार आहेत, जर समजा आपण इथे जर सिक ह्युमन बिंगवर जर ड्रग प्रूव्हिंग केलं, तर सिक ह्युमन बिंग मला ऑलरेडीच त्याच्यापाशी त्याला खूप सारे सिम्पटम असतील. अँड वेन एव्हर वी आर गोइंग टू प्रूव्ह एनी ड्रग ऑन दिस सिक human or sick prover, then there is a possibility some symptom may disappear because of the symptom similarity, and some symptoms may mix out with the this original disease symptom, the symptom of the medicine and the symptom of the drug and symptom of the prover or the disease of this prover get mixed, and this confused picture or it is not a genuine picture of the action of the drug. जे काही मिळेल ते पूर्ण कन्फ्युजिंग मध्ये असेल, मिक्स झालेले असतील त्याचे डिसीज आणि ड्रगचे सिम्पटम, तर आपल्याला प्रॉपर ड्रगचे असे सिम्पटम मिळणार नाही. म्हणून आपल्याला काहीच कळणार नाही की काहीच काय जे सिम्पटम डिसअपिअर झाले त्यांचं पण नॉलेज मिळणार नाही, आणि हे कुठले सिम्पटम ड्रगचे आणि कुठले सिम्पटम डिसीजचे तर त्याचं पण व्यवस्थितरित्या आपल्याला एस्टिमेशन करता येणार नाही. आणि म्हणून जर आपण डेलिबरेटली एखाद्या म्हणजे हेल्दी ह्युमन बिंगवर ड्रग डेलिबरेटली देत आहे, कशासाठी देत आहे की त्या मेडिसिन हा त्या हेल्दी ह्युमन बिंगला कशारित्या इम्बॅलन्स करू शकतो, कशा प्रकारे तो सिम्पटम प्रोड्यूस करू शकतो फ्रॉम फंक्शनल टू स्ट्रक्चरल. हे जे इव्हॉल्युशन ऑफ द आर्टिफिशियल डिसीज
बाय ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग सबस्टन्स. हे जे आहे करायचं आहे आपल्याला, त्याच्यासाठी प्रूव्हर कसा पाहिजे, इट मस्ट बी ॲटलिस्ट डिव्हाइड ऑफ दी डिसीज सिम्पटम. त्याला असं खूप डिसीज सिम्पटम नको. हा प्रत्येक ह्युमन ऑर्गॅनिजमला तर 100% हेल्दी ह्युमन बिईंग सापडणं थोडंफार अशक्यच आहे, पण तरी त्यातल्या त्यात खूप क्रॉनिक किंवा दुर्धर आजार झालेला नसला पाहिजे प्रूव्हर. इट मस्ट बी नॉर्मल अँड हेल्दी स्टेट. थर्ड अँड व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, the circumstances surrounding the prover must be those of his normal surrounding, so that the drug can express its action under conditions and circumstances normal to the prover. That any deviation from the normal in the prover's condition cannot be attributed to different circumstances and conditions of his life, but directly to the action of the drug. These 3 points must be maintained most carefully. Yes, not only the drug is required, but there is a necessity of prover, isn't it? The drug is available, prover is also available, but the proper circumstances, that means the proper environment you have to maintain for the drug proving. आता हे environment कशा प्रकारे मेंटेन करायचं आहे, कारण yes, being a human, you